बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सोबा। चिंता लाहे हमारी, मारू महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्राण सुख दाता जी सुख दाता। तुम काहे विसारियो अज्ञानथ, होछा मद चाख होए तुम बावर। दुर्लभ जन्म अकारथ, प्राण सुख दाता जी सुख दाता। तुम काहे विसारियो अज्ञानथ, होछा मद चाख होए तुम बावर। दुर्लभ जन्म अकारथ, रे नर ऐसी करे अनथ। तज सरंग धर भ्रम तू भूला, मोह लपटियो दासी संग सानथ। रहाय धरनी धर त्याग नीच कुल सेवै, हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करै अज्ञानी, मन मुख अंध कहावत। सत होता सत कर मानिया, जो बिन सत सो नहीं चल जानथ। पर की को अपनी कर पकड़ी, ऐसे फूल फुलानथ। खतरी ब्राह्मण सूद वैस, सब एक नाम तिरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुनै सुपार पुरानथ। खतरी ब्राह्मण सूद वैस, सब एक नाम तिरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुनै सो पार पुरानथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। हे ठाकुर हूँ दासरू, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखों हियै परोए। नानक दीजै नाम दान, राखों हियै परोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल, बाणी दे बोहित, चवर छतर तख्त दे मालक, सर्ब कला संपूर्ण समरथ सतगुरु शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर अते बाला प्रीतम सतगुरु सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी का पावन पवित्र दर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के पावन पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सरबत साध संगत जीओ, अते नाल ही टाइम टीवी राही देशां प्रदेशां दे विच वसदी हुई नानक नाम लेवा साध संगत जो बड़े नेम नाल प्रेम नाल सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी के चरणों नाल जुड़ते हुए नेम नाल गुरबाणी की लड़ीवार कथा सरवण करते हैं। ये सारी सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी की कृपा है, बख्शिश है। सतगुरु महाराज जी ने जो जो अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सेवावां बख्शिश कीतियां ने समय समय के अनुसार दास अमृत वेले तो लगभग 2 बजे तो देख रहा है सुन रहा है। वो किन्ने वड्डियां भागां वाले गुरमुख प्यारे ने ਜਿਹੜੇ सतगुरु महाराज जी के दर ते आके पावन दरबार नूं साफ सुथरा करन दी सेवा, पवित्र करन दी सेवा, अमृत वेले तो नाम सिमरन दी सेवा, श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ दी सेवा, नितनेम दी सेवा, कीर्तन करन दी सेवा, कथा करन दी सेवा, चौर बरदार दी सेवा, चौबदार होण दी सेवा, ये सारियां सेवावां ने जिहड़ियां सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश कीतियां। सत संगत करनी ये भी एक सेवा है, कीर्तन करना ये भी सेवा है, ते कीर्तन सुनना भी सेवा है, कथा करनी भी सेवा है, ते कथा सुननी भी सेवा है। ये सेवावां सानू कोई मन की सियाणप नाल नहीं मिलियां, ये सेवावां असीं धन दे नाल नहीं खरीदियां, ये सतगुरु जी ने कृपा कीती है, सानू बल बख्शिया है, उदों बख्शिया है, प्रेरणा बख्शिश की है सतगुरु महाराज जी ने। ते असी ये सारियां जिहड़ियां सेवावां ने इन्हां दी संभाल कर रहे हैं।
ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਖਦੇ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਕਰੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਦਿਨ ਆ, ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਨਾ, ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਵੇਖੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
जे साडे अंदर ये जागृति आ जाए कि ये जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सानू होले महल्ले का तिहार बख्शिश किया होया है, ये एक खालसा पंथ के जाहो जलाल का प्रतीक है। इस तिहार दे नाल सतगुरु महाराज जी ने मनुख नूं मनुखी अधिकार बख्शिश किए ने। एक मनुखी अधिकारां दी बड़ी सफल सतगुरु महाराज जी की विओंतबंदी है, तरतीब है जिहड़ी कि दुनिया के अंदर सफल हुई। सतगुरु महाराज जी ने इस जोड़ मेले दे नाल सानू वो अधिकार बख्शिश किते आ जिहड़े अधिकार राजे महाराजे केवल अपने कोल रखदे सन। राज प्रबंध जिहड़ा सी उहदे विच डिकटेटरशिप सी, रजवाड़ा शाही सी। राजा ने निजम बनाए हुए सन। आ पशमीने दे वस्त्र असीं पहन सकते हैं, कोई होर नहीं पहन सकता। घोड़ सवारी केवल असीं कर सकते हैं, कोई प्रजा का बंदा नहीं कर सकता। हथियार जिहड़े ने असीं रख सकते हैं, कोई आम बंदा नहीं रख सकता। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने दुनिया के अंदर लोकतंत्र की नींह रखी है, ते नींह नहीं रखी, उहदा महल जिहड़ा है बड़ा पक्के तौर पर होले महल्ले के रूप में उसारिया। सतगुरु महाराज जी ने दुनिया के अंदर डिकटेटरशिप की थां ते डेमोक्रेसी जिहड़ी है वो प्रगट की है। गुरु महाराज जी ने सानू घोड़ सवारी का अधिकार बख्शिया, सानू शस्त्र रखने का अधिकार बख्शिश किया, सानू स्वैमान का अधिकार बख्शिश किया। सतगुरु महाराज जी ने सानू जिउण का अधिकार बख्शिश किया। अज दे समय दे अंदर जिथे असी साध संगत जी बड़े जथे बना के ट्रालियां ते सवार होके गड्डियां ते सवार होके आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचते हाँ, उथे पहुंच के सानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दियां बख्शिशां प्राप्त करनियां चाहिदियां। सानू अज दुनिया के मीडिया के सामने जिहड़ा खालसा पंथ का जाहो जलाल है वो प्रगट करना चाहिए। अज का समा बड़ा फास्ट है। अज दे समय दे अंदर एक छोटी जी खबर जिहड़ी है वो 20 सेकंड के अंदर सारी दुनिया के सामने पहुंच जाती है। खालसा जी दास सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी के दर ते समुचे खालसा पंथ नूं बेनती करता है कि असी अपने ये जोड़ मेले, विसाखी का जोड़ मेला, दिवाली का जोड़ मेला अते होले महल्ले का जोड़ मेला, यदि थोड़ी जी तरतीब बदली। जे असी इन्ना कर लईए ना, इन्ना करने वास्ते साडा कोई खर्च नहीं, किसी कोर्ट के कोलों असी परमिशन नहीं लैनी, बस इन्ना करना है कि गुरु महाराज जी की पावन पवित्र धरती ते दीवान एक होवे ते धार्मिक दीवान होवे, केवल धार्मिक दीवान, उत्थे धर्म की गल हो, केवल गुरबाणी का कीर्तन होवे, गुरबाणी की कथा विचार हो, उस तो इलावा कोई दूसरी गल नहीं। ते 12 बजे तो लैके 3 बजे तक ध्यान दिया जे, नहीं तो आप कई बारी कहने जी सानू फलानी कोर्ट परमिशन नहीं देंदी, इत्थे तां यह भी साडे ते कोई पाबंदी नहीं। ये तरतीब, ये मर्यादा, ये डिसिपलिन असी अपनी समझदारी नाल पैदा करना। आनंदपुर साहिब की पावन पवित्र धरती ते होले महल्ले के दिहाड़े ते एक धार्मिक दीवान होवे ते 12 बजे तो लैके 3 बजे तक 3 घंटे। जे आप कह सक नहीं जी इन्नी भुख नहीं झली जा सकती, 12 तो 2 कर लो, 2 घंटे कर लो। सारे लंगर जिहड़े ने वो संकोचे जान, कहण दा भाव बंद हो जाए। जिहड़ा जिहड़ा सिख आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचा वो धार्मिक दीवान दे विच बैठा होना चाहिए। वो कीर्तन सुने, वो कथा विचार सुने, साडे जिहड़े जथेदार ने पंथक मसलियां ते विचार करन, वो पंथक उपदेश सानू सुनाउण। गुरमुख प्यारिओ, बड़े मसले ऐसे हल हो जाणगे कि जिन्हां मसलियां लई सानू कोई पटीशन नहीं पाउणी पवेगी,
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਬਹੁ ਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, 60% ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਦੇ। ਸੈਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗॉड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਹੂਦਾ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦਾਸ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ 30 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 599 ਸਾਲ ਨੂੰ 549 ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਅਜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 12 ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਜੋਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣਾ ਹੈ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੁਹੇਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੀਓ ਨਸ਼ੇ ਪੀਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਅਗਿਆਨਥ। ਅਗਿਆਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪ੍ਰਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ
तू उस परमात्मा नूं भुला के अपने जीवन दे अंदर क्यों चोरियां वाले पासे, ठगियां वाले पासे, धोखे वाले पासे आ गया? अपने जीवन दे अंदर अपनी दसा नौ की किरत ते विश्वास ना करना। जिंदगी दे अंदर जदों ये भरोसा चला जाए ना, भरोसा कि वो प्रभु परमात्मा दसा नौ की किरत नूं भाग लाउंदा है, इहदे विच ही उहदी किरपा है, इहदे विच ही उहदी बख्शिश है। जिस मनुख नूं इस गल ते भरोसा नहीं, वो बाहरों बाहरों जिन्ना मर्जी ज्ञानवान हो, जिन्ना मर्जी उन्हें धार्मिक बाणा पाया हो, जिन्ने मर्जी वो धार्मिक कर्म करता होवे, वो अज्ञानी है। जिन्हों रब दे घर का ज्ञान है, उन्होंने समझिया कि उस प्रभु परमात्मा ने कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दाता रे, प्रतिपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता। मैं किड्डा वड्डा मूर्ख हां। करोड़ों जीव इस धरती ते रहिंदे आ। चलो बंदा आखेगा मेरियां फैक्ट्रियां ने जी, मेरी इन्ने किले जमीन आ, पर आ जिहड़े पंछी ने उन्हां नूं किहड़ियां फैक्ट्रियां दा माण आ जी, उन्हां नूं किहड़ियां जमीनां दा माण आ? नहीं, वो भी जदों अपने घर दे विचों आलड़े दे विचों उड़ के वो भोजन की आस विच हेठां जमीन ते आउंदे आ, ते उन्हां नूं भी जमीन दे विचों खाण वास्ते कुछ मिलदा है, वो भी पेट भर के अपने घर नूं उड़दे। ते बंदिया तू की करना शुरू कर दिता? की करदा है तू? भगत कबीर जी महाराज बचन करते ने, बहु पर पंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पे आन लटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली। इस कूड़ कपट दा लेखा तेरी जिंद दे नाल होना। इस करके अपने जीवन दे अंदर परमात्मा ते भरोसा रख के दसा नौ की किरत कर, वाहिगुरू जी कृपा करनगे। होशा मद चाख होए तुम बावर, दुलभ जन्म आकारथ। होशा मद झूठा नशा, माया दी मोह ममता दा नशा, हंकार दा नशा, दुनिया दी मान वडियाई दा नशा, दुनिया दे झूठे नशे, ये होशे नशे ने। साध संगत जी, इन्हां नशियां तो किवें बचिया जा सकता है? जदों सच्चे सतगुरु जी का सिर ते मेहर भरिया हत्थ होवे। गुरु महाराज जी बचन करते ने, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत नया। बोल न जाने माया मद माता, उन्होंने ये बोली नहीं आउंदी। जेड़े बोल माया के नशे विच बोले जाते, पर जेड़े बोलन वाले ने ना, वो भी जो बोल बोलते हैं, गुरु महाराज जी ने उन्हों का भी जिक्र किया। उन्होंने बड़ा हंकार हो जाता है कि पता नहीं सारी दुनिया को जीवन देने वाला मैं हाँ, मारन वाला मैं हाँ। वो वेखो माड़े बंदे दे उपर किवें रोह पाउंदे आ। हौ मारो हौ बंधो छोडो, मुख ते एब बेबाड़े। बड़े बेलोड़े बचन बोलदा है, बड़ा बकवास करदा है, गरीबां दे उपर, माड़ियां दे उपर, निमाणियां दे उपर। पर जिहदे अंदर धर्म है साध संगत जी, ਉਹਦੇ बचन ही कुछ होर ने। ਉਹਦੇ बचनां दे विच निमरता है। वो दो हाथ जोड़ के कहंदा है, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। ये नाम खुमारी दे बचनिया, ये नाम दे नशे दे बचनिया, ये धर्म की निमरता दे बचनिया, जेड़ा धर्मी पुरख बोलदा है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਸ਼ਾ ਮਦ ਚਾਕ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲਭ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ। ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੱਗਹਿ ਡਾਰ। ਫਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਖੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰੇ ਇਆਨਥ, ਤਜ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਭਰਮ ਤੂੰ ਭੂਲਾ। ਮੋਹ ਲਵਤਿਓ ਦਾਸੀ ਸੰਗ ਸਾਨਥ ਰਾਉ। ਇਆਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ। ਭਾਵ ਸਮਝ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਸਮਝ। ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ, ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ, ਨੀਮ ਇਲਮ ਖਤਰਾ ਈਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਤਰੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਐ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਆ ਨਾਂਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਠੂਏ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾਗ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਨਾਗ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਏ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੜਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਕੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਧੁੱਪ ਪਈ,
सूरज ਦੀਆਂ किरणां ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ आई, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਝਪਟ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਲਚਾ ਖਾਧਾ, ਫਿਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਏਡੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੰਗ ਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ ਕੌਣ? ਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸੌਖੀ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਧਾਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਆ? ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਘੁੰਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਖੰਡੀ ਆ ਜੀ, ਪਖੰਡੀ ਆ, ਪਖੰਡ ਆ, ਪਖੰਡ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਪਖੰਡੀ ਆਖੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਪਖੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਪਖੰਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਨੀ ਧਰ ਤਿਆਗ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵੈ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵਤ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਕਹਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵੈ, ਨੀਵੇਂ ਕੁਲ ਵਾਲੀ, ਨੀਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਕੌਣ? ਮਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਕਹਾਵਤ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤ ਹੋਤਾ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਬਿਨ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜਾਣਤ, ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਆਪਣੀ ਘਰ ਪਕਰੀ, ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ, ਕਰਨਹਾਰ ਤਣ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ 50 ਸਾਲ ਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਓ ਜੀ ਹੋ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ
जिन्हां ने आपे भाणा कहे नानक रास मेरी मन हुआ वणजारा। जे गुरु अमरदास साहब जी कह रहे ने, कोई ये कह रहे भी आ जमीन साडी जायदाद है, कहते नहीं, जिहड़ी असी परमात्मा दा नाम जप लिया यही साडी सच्ची पूंजी है। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य सब एके नाम तरानथ, गुर नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ। बंदे दा वर्ण भावें कोई हो, धर्म भावें कोई हो, वो किसे कुल विच होवे, वो किसे देश विच होवे, गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी ने बचन किया है, खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य सब एक नाम तरानत। ओदा पार उतारा जिहड़ा एक परमात्मा दे नाम नाल। इत्थे छोटा जिहा मसला समझण वाला है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी बचन करते सच्चे पातशाह, तब सर्ब नाम कथे कवन, कर्म नाम बरनत समत। हर धर्म दे विच परमात्मा दा अपना कोई नाम है, हर भाषा दे विच परमात्मा दा कोई नाम है। जिहड़ी भाषा दे विच कोई भी परमात्मा दा नाम है, उस भाषा नूं, उस बोली नूं बोलण वाला जदों परमात्मा दा नाम जपेगा, वो राम राम करके जपे, वो खुदा खुदा करके जपे, वो रहीम करके जपे, वो गॉड करके जपे, वो वाहिगुरु वाहिगुरु करके जपे। जिन्हें परमात्मा दा नाम जपिया पार उतारा ओदा। जेड़ा ओदियां बनाइयां होइयां किरतां दा नाम जपेगा ओदा पार उतारा नहीं होवेगा। ये सतगुरु जी ने साफ स्पष्ट शब्दां विच बचन कीता है। गुरु नानक उपदेश कहत है। गुरु अर्जन देव साहब जी कृपा करते ने, जो गुरु नानक पातशाह जी के घर का उपदेश, भावें वो चौथे जामे विच है, भावें वो 9वें जामे विच है, भावें वो 5वें जामे विच है, जो सुने, जेड़ा सुनेगा, जेड़ा पढ़ेगा, जेड़ा विचारेगा, ओदा पार उतारा होवेगा। ये बचन भगत कबीर जी ने भी किया है। लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, जो कांक्षी उपदेश होए, मान समर्ती बार, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहे कबीर संसा नहीं, अंत परमगत पाए। होइयां भुलां चुकां दी साध संग दी खिमा बख्शिश करनी। आप संगतां दा, सिंह साहिबाना जी दा, ग्रंथी साहिबाना दा बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाहरों आए हुए मेहमान प्रचारकों नूं नवाजदे हो, सत्कार देंदे हो। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज साडे सारियां दे सिर ते मेहर भरे हथ रखन। ये लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दी दात बख्शिश करन। होइयां भुलां चुकां दी खिमा असीस बख्शो, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।